बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु रामना पावन चरण कमल में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम साथे उपस्थित तमाम श्रद्धालु भक्तजन सर्व परिजन भाई बहन स्वामी श्री सौना हृदय स्थाने बिराजित परम चैतन्य रूप परमात्मा ने मारा कोटि कोटि वंदन साथे आजे ज्यारे श्री राम कथा में आपने उपस्थित बन्या छे त्यारे प्रभु रामनी कृपा होय ने त्यारे रामना गुणगान गाई शकाय। प्रभु रामनी कृपा होय ने त्यारे प्रभु रामनु स्मरण थई शके। प्रभु रामनी कृपा होय त्यारे आवा पावन दिव्य धाम में आपने आववानो अवसर मळे। गई काले अमारा सुषमा बेन कहता था कि ओहो स्वर्ग में आवी गया। स्वर्ग केवुं छे आपने खबर नथी, पण ज्यां गया पछी स्वर्गनो अहसास थाय एवा स्थान पर ज्यारे प्रभु आपने लई आवे त्यारे समझी लेवानुं कि प्रभु परमात्मा आपना उपर खूब राजी छे। धन्यवाद अमारा महेंद्र भाई ने कि जेमने आवो एक विचार आव्यो अने ए पण क्यां आव्यो। आ कथा अहींया थशे एनु बीज क्यां रोपायुं। शांतिकुंज हरिद्वारनु पवित्र धाम कनखल क्षेत्र मां गंगानी गोद अने मां गंगानी गोद में ज्यारे श्रीमद भागवत कथा चाली रही हती अने पथिक पावनी भागीरथी मां गंगाना पावन सानिध्य ने पामता पामता अंतर में आनंद अने भगवान परमात्मा श्री कृष्ण नु स्मरण करता करता एनी यशोगाथा नु गान करता करता आवो दिव्य विचार अमारा भाईना हृदय में जाग्यो कि आटले दूर मां गंगानी गोद में बेसीने आटलू सुंदर प्रभुनु स्मरण करता आनंद मळे तो आपनी नजीक में एवं दिव्य धाम छे कि ज्यां बैठा पछी प्रभुनु स्मरण थई शके अने एज दिव्य आनंद केम आटले दूर न आवी शकनारा आपना त्याना परिजन भाई बहनों आपना स्नेहीजनों आपना भक्तजनों पण आपना श्रद्धाळु पण ए लाभ लई शके। एक विचार स्फुरित थयो अने ए विचार आजे साकार थई गयो। कोई पण कार्य करवू होय त्यारे त्रण बाबत एनी पाछळ जोडायेली होय। एक विचार, एक यत्न अने एक प्रभुनी कृपा। विचार तो आव्यो अने विचार आव्या पछी एने भगवद चरण में मूकी दीधो। विचार तो आवे बधाने बहु विचार आवे बधा पण विचार आवे एटले काई थई न जाय। विचार तो बहु आवे बधाने कि आम करी दઈએ आम करी दઈએ आम करी दઈએ पण आ तमे बैठा छो आटला सरस रीते केटलू सरस आम दिव्य वातावरण तमे जुओ ऊपर मंडप नथी पण केवी दिव्यता छे कि आहा जाने के असल आपणे जाने सरस रीते पहलाना समय में युगो पहला जाने गामडा में बेसीने जे कथा आपने सांभळता हता एवं सुंदर वातावरण पण आ वातावरण ने बनावा माटे अमारा केटला भाईओए केटला बहनोए परिश्रम कर्यो छे। विचार तो आवी गयो परंतु विचार ने साकार करवा माटे बीजू परिबळ काम करे यत्न प्रयत्न करवो पड़े। अमारा बहनो आजे कहता था आमोदवाड़ा बहनो कि अमे तो घरे घरे फर्या बधाने आज तो वरसाद पड्यो ने तो सवार में उठीने बधाना घरे घरे जईने कही आव्या कि वरसाद पड्यो एटले एवुं न मानता कि कथा बंध छे कि नथी जवानुं। हो बधाए आववानुं छे जल्दी निकळो अने बधाने सवाરના વરસાદમાં પણ બધાને ઘરમાંથી બહાર કાઢ્યા। અરે આવ્યા એની તો ધન્યવાદ છે કે પ્રભુની મહેર હતી ને એટલે અહીંયા સુધી આવી શક્યા। આ તો એક પરીક્ષા કરે પ્રભુ। आ तो मारो नाथ कृपानाथ कृपा एमने न वरसावे परीक्षा करे के जुवे के तमे केटला सशक्त छो केटला श्रद्धावान छो के पछी आम डगुमगु छो। पछी घणाए कीधुं हशे के हवे कोण आवे वरसाद पड़े छे रेवा दो एटले एमां घणा नथी आव्या पण आव्या ने
એને તો મારો નાથ લઈ આવ્યો. હે દાદા અહીંયા બેઠા, દાદા આપણને ખેંચી લાવ્યા કે આવ આવ, હું તારી રાહ જોઉં છું. અને મારા દાદાએ બે હાથ ફેલાવ્યા અને બાળકો દોડતા, બાળકોને આવતા જોયું એટલે દાદા હરખાઈ જાય ને. અને એવો તો હરખાયો કે રહી ન શક્યો, અડધી રાતનો ચાલુ થઈ ગયો. હે એવો હરખાઈ ગયો અને એટલે અડધી રાતનો ચાલુ થઈ ગયો. એનો હરખ માતો નથી. આ તો કાંઈ નહીં, જોવો આપણને સવારમાં તો પાછા બેસાડી દીધા સરસ રીતે. હે કેટલા સરસ રીતે બેસાડી દીધા, ખાઈ પીને આરામથી. મજાથી આપણે બેસી ગયા. મારા ભાઈઓ બહેનો એ યજ્ઞ પણ સવારમાં દરિયા દાદાની ગોદ. જ્યારે અમારા મહેન્દ્રભાઈએ કહ્યું ને કે સ્તંભેશ્વર મહાદેવ અને સ્વામી શ્રીની વિસરા, અહીંયા જ આપણે કથાનું આયોજન કરવું છે. પણ કઈ કથા કરીશું? એક પ્રશ્ન આવ્યો. ત્યારે એક હૃદયમાં ભાવ એવો જાગ્યો કે દરિયા કિનારે જઈને મારા રામે સેતુ બંધ બાંધ્યો હતો ને, તો આપણે દરિયા કિનારે જઈને રામના ગુણગાન ગાવા છે. રામના ગુણગાન ગાવા છે. અને એમાં સ્તંભેશ્વર મહાદેવ, જ્યાં યુગો પુરાણું એક પવિત્ર ધામ, ઇતિહાસમાં જેનું નામ સ્કંદ પુરાણમાં જેને ખૂબ સુંદર રીતે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો કે સ્વયં કાર્તિક સ્વામી મહારાજે તારકાસુરના વધ કરી અને જ્યારે અંતરમાં એક પશ્ચાતાપ થયો કે ગમે તેમ તોય તારકાસુર એટલે શિવ ભક્ત હતો, શિવ ઉપાસક હતો, અને શિવ ઉપાસકને મારવો એ યોગ્ય નહોતું. જ્યારે રક્ષક ભક્ષક બને ત્યારે તેને મારવો જરૂરી છે. પરંતુ પછી પણ જ્યારે કાર્તિક સ્વામી મહારાજને એમ થયું કે શિવ ઉપાસકને માર્યો ને એટલે મને ચેન પડતું નથી. ભગવાન રામ રાવણનું યુદ્ધ થયું ને પછી પ્રભુ રામે 10 અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યા હતા. ભગવાનને અસુરોનો વધ કરવો પડ્યો છે, પરંતુ ભીતરમાં તો એક પશ્ચાતાપ હોય છે અને એમાંથી મુક્ત થવા માટે શું કરવું જોઈએ? ત્યારે કહેવામાં આવ્યું કે યજ્ઞ કરવામાં આવે. ભગવાન રામે 10 અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યા હતા. ભગવાન કૃષ્ણ રાજસૂય યજ્ઞ પાંડવોની સાથે કરાવતા હતા. કેમ? પાપોના પ્રાયશ્ચિત રૂપ યજ્ઞ કરવામાં આવે. એમ કાર્તિક સ્વામીને પણ એમ પશ્ચાતાપ થવા લાગ્યો કે શું કરીએ? ત્યારે સ્તંભનું વિજય પ્રાપ્ત કર્યા પછી એક સ્તંભ રોપાય. પરંતુ ભગવાન શિવજીની કૃપાથી અહીંયા સ્વયં સ્તંભેશ્વર મહાદેવની સ્થાપના કરવામાં આવી. ભગવાનની પ્રેરણાથી કાર્તિક સ્વામી મહારાજે આ ધામની અંદર શિવ આરાધના કરી હતી અને પાપમાંથી મુક્ત થયાની એક અનુભૂતિ પ્રાપ્ત કરી હતી. જે પણ ભક્ત અહીંયા બેસી અને ભગવાન શિવના સાનિધ્યમાં પ્રભુનું સ્મરણ કરતા કરતા યજ્ઞમાં આહુતિ પ્રદાન કરશે એ સર્વ પાપોથી મુક્ત થશે. કહેવામાં આવ્યું કે કાશીમાં વિશ્વનાથની આરાધના ઉપાસના કરતા જે ફળ મળે એ ફળ આપણને આ પવિત્ર પ્રાપ્ત થવા જઈ રહ્યું છે. ધન્યવાદ છે આપણને કે પ્રભુએ આપણને આ પવિત્ર ધામમાં બોલાવ્યા. એટલે નિત્ય સવારે યજ્ઞમાં આહુતિ પણ પ્રદાન કરજો. જે પણ અહીંયા રહેવાના છે ધન્યવાદ છે. યજ્ઞમાં આહુતિ પ્રદાન કરજો ને પ્રાર્થના કરજો, પ્રભુ જન્મો જન્માંતરથી આ જીવાત્મા દ્વારા જાણે અજાણે પણ કોઈ પ્રાપ્ત થયા હોય ને તો એમાંથી અમને તમે મુક્ત કરજો. અમારી આહુતિ પરમ કલ્યાણકારી બની રહો. આજે આ જ્ઞાન યજ્ઞ ચાલી રહ્યો છે અને જ્ઞાન યજ્ઞમાં પણ પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા સદગુરુના પાવન ચરણ કમલમાં કોટી કોટી દંડવત પ્રણામ કરી ખરેખર ગુરુ ચરણને અંતરથી આરાધીને પ્રાર્થના કરું કે હે ગુરુદેવ, નહોતું ધાર્યું કે આ જીવનમાં આપ આવા દિવ્ય પથ ઉપર ચલાવી અને આવા સુંદર પ્રભુ આપના ગુણગાન ગાતા અમને કરી દેશો. પણ આજે જ્યારે જ્ઞાન યજ્ઞમાં અમને એક નિમિત્ત બનાવી રહ્યા છો ત્યારે અહીંયાથી પ્રભુ રામના દિવ્ય ગુણગાન ગાતા ગાતા આપના કાન છે ને એ યજ્ઞ કુંડ છે. આપના જે કાન છે એ યજ્ઞ કુંડ છે અને એ યજ્ઞ કુંડમાં પ્રભુ રામના ગુણગાન ગાતા ગાતા આહુતિ અર્પણ કરવામાં આવશે. આપણા હૃદયમાં બેઠેલા રાઘવના ચરણોમાં આ આહુતિ પ્રદાન કરવામાં આવશે. આપ હૃદયથી તેનો સ્વીકાર કરજો, અંતરથી રામના ગુણગાનને માનજો તો અવશ્ય ભીતરમાં પ્રભુની ભક્તિ જાગૃત થશે. ભગવાનનું ગુણગાન કેમ સાંભળવું, કેમ શ્રવણ કરવું? કહેવામાં આવ્યું કે ભક્તિના પ્રકારમાં સર્વપ્રથમ ભક્તિ બતાવી હોય તો શ્રવણ ભક્તિ છે.
શ્રવણ ભક્તિ છે. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવના અર્ચનમ વંદનમ દાસ્ય શક્ય આત્મનિવેદનમ. શ્રવણ કરતા કરતા ભીતરમાં ભક્તિ જાગે ને ત્યારે આપનું સાંભળવું સાર્થક થાય. આવો એટલે જ પ્રભુ રામના અંતરના ભાવથી સ્મરણ કરતા કરતા હૃદયમાં ભક્તિને એવી જગાડીએ કે મારો રામ આ 7 દિવસમાં અંતઃકરણમાં બેઠો થઈ જવો જોઈએ. 7 દિવસ કથા સાંભળીએ ને, આ 7 દિવસમાં ભીતરમાંથી રામ જાગવો જોઈએ અને અંતરમાંથી જ્યારે રામ જાગે ને ત્યારે સમજી લેવું કે રામ નામ સત્ય છેલ્લા દિવસે સંભળાય ને પણ આપણને આજે સાર્થકતા બતાય સમજાઈ જવી જોઈએ. આજે સમજાઈ જવી જોઈએ. તો આવો એવા પ્રભુ રામનું નામ. રામ કેવું સીધું અને સાદું, કેવું સરળ અને પરમ આરામ આપે એવું નામ રામ. રામ બોલતાની સાથે આરામ મળે એવું પ્રભુનું પ્યારું નામ અંતરના ભાવથી આપણે મન મૂકીને ગાઈશું. મંગલ મંગલ નામ રામ નામ બોલો, મંગલ મંગલ નામ તાળી પાડીને આ ભાવથી મંગલ મંગલ નામ રામ નામ બોલો, મંગલ મંગલ નામ રામ નામ બોલો, પાવન પાવન 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 નામ રામ નામ બોલો, મીઠું ને મધુર નામ રામ નામ બોલો, મીઠું ને મધુર નામ રામ નામ બોલો, મીઠું ને મધુર નામ રામ નામ બોલો. મીઠું ને મધુર નામ રામ નામ બોલો. તાળીનો અવાજ આવવો જોઈએ. દરિયામાંથી આ મોજા ઉછળીને આવવા જોઈએ. જરા હાથ ઉપર કરીને આ જોવે છે ને, હા, પછી તમને એવું ના થાય જોવો ત્યારે કે હારું તાળી નથી પાડી સરખી. રામ નામ બોલો, સીતારામ બોલો, 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 રામ નામ બોલો, સીતારામ બોલો,
લેવા જેવું એક નામ રામ નામ લેવા જેવું એક નામ રામ નામ બોલો રામ નામ બોલો રામ નામ બોલો સીતારામ બોલો સીતારામ બોલો રામ નામ બોલો રામ નામ બોલો બોલીએ શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય आइए हनुमंत विराजिए कथा कहमति अनुसार प्रेम सहित आवाहन करूं पधारिए पवन कुमार सदगुरु मेरे आइए श्री राम कथा में ज्ञान शक्ति और मति देकर करो का कल्याण। बोले सदगुरु देव की जय श्री रामचंद्र भगवान भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय પ્રભુના પાવન ચરણ કમલમાં કોટી કોટી દંડ પ્રણામ સાથે આજે રામ નામના મહિમાને આત્મસાત કરવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે અહોભાગ્ય છે. કથા તો ઘણી બધી ચાલી રહી છે, ઘરે બેઠા પણ કથાનો લાભ મળી રહ્યો છે, પણ છતાંય જ્યારે પ્રભુના પરમ સાનિધ્યમાં ઉપસ્થિત રહી અને કથા શ્રવણ કરવાનો એક લાવો એ જીવનનો એક અનુપમ અવસર કહેવાયો છે. સત્સંગ સરિતા રૂપ છે. સત્સંગ જ્ઞાન સરિતા કહેવાય અને એ જ્ઞાન ગંગા જ્યારે વહેવા લાગે ને ત્યારે તેમાં અનેક જીવો પાવન બને. કહેવાયું છે કે ગંગામાં સ્નાન કરીએ તો કદાચ શરીરનો મેલ ધોવાય, પણ જ્ઞાન ગંગામાં સ્નાન કરીએ ને ત્યારે મનનો મેલ ધોવાય. ગંગામાં સ્નાન કરતા કદાચ ડૂબી જવાની અને તણાઈ જવાની બીક ખરી, પણ જ્ઞાન ગંગામાં ત્યારે સ્નાન કરવામાં આવે ને ત્યારે ડૂબવાનો ભય નથી, પણ તરી જવાય એ વાત ચોક્કસ નિશ્ચિત કહી શકાય. તેથી તો સંતો બૂમો પાડીને એમ કહેતા, તરવા આવો રે કોઈ તરવા આવો રે, મારા રામજીની નાવડીમાં ફરવા આવો રે. આજે એવા સત્સંગ સરિતામાં જ્યારે આપને સૌ સાથે મળીને છબછબિયા કરતા કરતા તરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે ત્યારે પ્રભુની અનન્ય કૃપાને હૃદયંગમ કરતા કહેવાયું છે કે રામચરિત માનસ પ્રભુ રામના પાવન ગુણગાન. તુલસીદાસજી મહારાજ જેમના ભીતરમાં પ્રભુ રામ પ્રત્યે અનન્ય પ્રેમ જાગૃત થયો અને ત્યારે જ તેઓ પ્રભુ રામની ગુણગાથા લખી શક્યા. આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ પણ મનમાં બધાના અલગ અલગ ભાવ હશે. કોઈ એટલે આવ્યું હશે, ચાલને હવે થાક્યા, બહુ દિવસ થયા, ક્યાંય ફરવા જવાનું મળ્યું નથી તો જઈ આવીએ. કોઈ એટલે આવ્યા હશે કે પાછા જઈએ નહીં તો આ મહેન્દ્રભાઈ છે ને બોલશે, કોઈ કહેશે કે આ હંસા ભાભી બોલશે, કોઈ કહેશે કે પેલા કાકા બોલશે, કોઈ કહેશે પેલું બોલશે. કોઈને એમ થયું હશે કે મહારાજ મને યાદ કરે છે ને અવસર છે કથાનો તો ચાલો જઈએ મહારાજને મળીશું. કોઈને એટલે આવવાનું મન થયું હશે કે બીજું કાંઈ નહીં, કથા સંભળાય તો સંભળાય પણ 7 દિવસ
પતરાળી તો સાચી. જુદી જુદી હૃદયમાં ભાવના હશે. કોઈને એમ થયું હશે કે અમારા જીતુભાઈ જેવા કે ચાલો મારી પાસે થોડી કલા છે તો પ્રભુના પવિત્ર અવસરમાં મારી કલાને જરા એના ચરણમાં અર્પણ તો કરી દઉં. દરેકનો ભાવ અલગ અલગ છે, અલગ અલગ છે. પણ ભલે ગમે તે ભાવ હોય, પણ હૃદયના એક ખૂણામાં મારા રામ માટે થોડો પણ ભાવ છે, થોડો પણ પ્રેમ છે. અને એટલે મારો રામ એની પાવન ગોદમાં આપણને બેસાડી રહ્યો છે. એટલે પ્રભુની પાવન ગોદમાં આપણે બેઠા છીએ કે કઈક ખૂણામાં કોઈ પણ એક જગ્યાએ થોડો પણ ભાવ પ્રભુ માટે છે. એવો ભાવ જ્યારે હૃદયમાં જાગે ને ત્યારે જ એના સાનિધ્યમાં આ જીવ બેસી શકે. નહીં તો આ સંસાર એ તો માયાની ઝાડ છે. આ સંસાર તો માયાની ઝાડ છે અને માયાની ઝાડમાં ફસાયેલું માછલું નીકળે. ઝાડમાં ફસાયેલા માછલાને બચવું બહુ અઘરું કહેવાય, પણ આપણે તો એ માયાની ઝાડમાં ફસાયેલા હતા છતાંય આપણે નીકળી અને પ્રભુની પાવન ગોદમાં બેઠા છે. મતલબ કે આપણા ઉપર પણ પ્રભુનો ખૂબ ભાવ છે. આપણા હૃદયમાં એના માટે ભાવ છે ને એટલે પ્રભુની આપણા ઉપર ખૂબ કૃપા છે. પરમ કૃપાને પાત્ર બન્યા ત્યારે તુલસીદાસજી મહારાજે રામચરિત માનસની રચના કરી. અને એવા રામચરિત માનસની રચના તુલસીદાસજી મહારાજે તો કેટલાય યુગો પહેલા કરી હતી, કેટલાય સમય પહેલા કરી હતી. સંવત 1600 સાલમાં, વિક્રમ સંવત 1600 સાલમાં થઈ હતી. પરંતુ માનવ હૃદય સુધી તેને સરળતાથી પહોંચાડવાનું કામ આપના ગુજરાતના પ્રખર રામના ઉપાસક એવા પૂજ્ય મોરારી બાપુએ આ રામ નામને હૃદય હૃદય સુધી વહેતું કરી દીધું. ત્યારે એવા પૂજ્ય મોરારી બાપુના ચરણોમાં પણ વંદન કરી તેમને રચિત રામચરિત માનસનો આધાર લઈ અને આજે એ રામના પવિત્ર ગુણગાન આપને સૌ સાથે મળીને ગાતા રહેશું. અહીંયા પૂજ્ય ઇષ્ટ આરાધક એવા સ્તંભેશ્વર દાદાની પાવન સાનિધ્ય વિશ્રા લઈને બેઠા છીએ ત્યારે કોઈ ઉપદેશ માટે નહીં, પરંતુ અંતરના આરામ માટે, અંતરના આનંદ માટે અને અંતઃકરણમાં પ્રભુના ચરણમાં પ્રભુએ આપેલી આ વાણી દ્વારા દિવ્ય પુષ્પને પ્રભુ ચરણમાં અર્પણ કરવાના ભાવ સાથે આપને સાથે મળી રામના ગુણગાન ગાતા રહેશો. કહેવાયું તુલસીદાસજી મહારાજે રામચરિત માનસની રચના કરી અને જનમાનસ સમક્ષ મૂક્યું ત્યારે બતાવ્યું કે આની મહત્વતા શું છે. તેથી સર્વપ્રથમ આમ પણ આપણે બજારમાં જઈએ ને ત્યારે પણ કોઈ પણ વસ્તુ લઈએ ત્યારે પહેલા હાથમાં જેવી વસ્તુ પકડો ને એવા જ પેલા દુકાનદાર હોય, સેલ્સમેન હોય ને એ ફટાફટ બોલવા માંડે, અરે તમે આ લઈ જાઓ, તમારે આટલું કામ થઈ જશે, આનાથી આ પણ થાય, આનાથી આ પણ થાય, આના 4 ગણા લાભ છે. અને લાભ બતાવે એટલે એવો ફટ બોલી જાય કે પેલા એ હાથમાં વસ્તુ પકડી હોય ને તો એમ જ થઈ જાય કે હવે મૂકવી નથી, લઈ લ્યો. ઘર સુધી લઈ જાય, ઘરે લઈ જવાનું મન થાય. એમ તુલસીદાસજી મહારાજ માનસના મનને વાંચી અને પછી રામચરિત માનસ લખ્યું એટલે પહેલા એની મહત્વતા બતાવી. કેમ? માનસનું મન એની મહત્વતાને જાણશે, સમજશે ને તો કથા સાંભળશે તો ખરો, પણ કથા સાંભળ્યા પછી કથાને ઘર સુધી લઈ જવાની કે નહીં? હા બોલો ને. તો પછી મને એમ કે અહીંયા મૂકીને જવાની હશે, દરિયા દાદાને પાછી આપી. ઘર સુધી લઈ જવાની ને. ઘર સુધી લઈ જાવ ને તો ઘરમાં ક્યારેક રામ પાકે, ક્યારેક આવા દિવ્ય અનમોલ પાત્રો આપણા ઘરમાં રમતા થાય. એટલે કથાને ઘર સુધી લઈ જવાની. આટલે દૂર આવ્યા હોઈએ હે ને, હરિદ્વાર જાવ છો તો જતી વખત તો તમારા હાથમાં 2 થેલી હોય છે. હરિદ્વાર જાવ છો તો જતી વખત તો હાથમાં 2 થેલી હોય છે, પછી આવો ત્યારે
ચાર ચાર ઉચકાય ના ને તો ગમે એમ કરીને પણ હવે પોટલે પોટલા ધડામ ધમ ધમ પછાડા કરી મૂકે. પછી પોટલા મૂકવા માટે લડાય ને બેસવા માટે લડાય ને હા ચાલે બરાબર. હે હરિદ્વાર જઈએ હોય આવી આપણી પાસે 5, 6, 7 થેલી થઈ જાય છતાંય આપણે બધોય બોજો ઉચકીને ઘર સુધી લાવીએ છે ને, લાવો છો ને. હે તો અહીંયા આવ્યા છો તો અસલ મજાના રેવા માટે ખાલી એક થેલો લઈને આવ્યા છો, કોઈ ચિંતા નથી. હે એક થેલો લઈને આવ્યા છો પણ અહીંયાથી પાછા વળશો ને ત્યારે બીજો થેલો તો નહીં થાય, બીજો થેલો નહીં થાય. પણ કથાને તમારા આ થેલામાં એવી ભરી દેજો, એવી ભરી દેજો કે ઘરે ગયા પછી પેલું તો હરિદ્વારથી આવો ત્યારે પોટલા છોડવા પડે. હે પાછી વેચવાની માથાકૂટ, કોઈ રહી જાય તોય માથાકૂટ, કોઈને મોઢું ચડી જાય ને કોઈને આમ કોઈને તેમ થાય. હા પણ કથાને તમે ઘરે ભરીને જાશો ને ત્યારે કોઈને દુઃખ નહીં થાય પણ બધાયના મનમાં આનંદ તમે પ્રસરાવી શકશો. હે ને કથાની વાતો અનમોલ વાતો છે. એને લઈ ગયા પછી તો પરમ આનંદ આનંદ આનંદથી રહી પણ શકીએ અને બીજાને આનંદમાં રાખી પણ શકીએ, બીજાને આનંદમાં પણ રાખી શકીએ એવી આ પાવનકારી કથા છે. અને તેથી તુલસીદાસજી મહારાજે સર્વપ્રથમ એની મહત્વતાને બતાવી, મહત્વતાને બતાવી અને કહ્યું સકલ પાપ ત્રય તાપન સાવે જો જન ચિતન ધાનિત ગાવે જાસુ સલન પૂજન સારા પોતન ભૂત પ્રેત કી બાધા જાસુ સદન યમ કિંકરનતા સુમુગ ગહની જો નિત પ્રેમ રામાયણ ગાવે પુત્ર પૌત્ર સુખ સંપત્તિ પાવે સકલ પાપ ત્રય તાપન સાવે જો જન ચિતન ગાયિત ગાવે સકલ પાપ ત્રય તાપન સાવે જો જન લગાય નિત ગાવે. તમામ પ્રકારના પાપ તાપ, ત્રણેય પ્રકારના તાપોને નાશ કરે એવી આ કથા છે. નાશ તો કરે પણ ક્યારે? એટલે બીજી લીટીમાં તુલસીદાસજી મહારાજે એમ કહ્યું જો જન ચિત્ત લગાય નિત ગાય. ચિત્ત લગાવીને સાંભળવાની, હો ચિત્ત લગાવીને ગાવાની, સાંભળવાની. ચિત્ત લગાવ્યા વિના ગાવ તો શું થાય ખબર? તકલીફ થાય. બેઠા હોઈએ અહીંયા અને મન પહોંચી જાય ઘર બાજુ, દીકરીના ઘરે, દાદાના ઘરે, કાકાના ઘરે, માસીના ઘરે, બેનના ઘરે, આટલે બધે આવી રસ્તામાં જ મારી બેનનું ઘર છે પણ શું કરું, જવાશે નહીં. સાંજે પાછું મોડું થઈ જાય એટલે અહીંયા બેઠા પછી આ બધું બહુ આવી જાય. અને શરીર અહીંયા છે, મનની ગતિ એટલી તીવ્ર છે, મનની ગતિ એટલી તીવ્ર છે કે સૌથી વધારેમાં વધારે ગતિથી ચાલનારું હોય તો એ આપનું મન છે. જ્યારે યક્ષ ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિરને 100 પ્રશ્ન પૂછે છે ને, માં એક પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે સૌથી તીવ્ર ગતિથી ચાલનારું કોણ? ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર બોલ્યા હતા કે સૌથી તીવ્ર ગતિથી ચાલનારું હોય ને તો એ માણસનું મન છે. અહીંયા બેઠા હોય તો અમેરિકામાં પહોંચી જઈએ ને, એને વાર લાગે, ટિકિટ કઢાવવી પડે, એને વિઝા લેવા પડે, એને વિઝા ના લેવા પડે, ફટાફટ પ્લેનમાં ન બેસવું પડે, તારે એનાથી પણ ફાસ્ટ સર્વિસ એની પહોંચી જાય. એટલે પહેલી શરત આપી છે
ત્રણેય પ્રકારના તાપ મુક્તિ મળશે, પાપોથી મુક્તિ મળશે, પણ ક્યારે? તો કે ચિત્ત લગાવીને તમે એમાં બેસશો ત્યારે. ત્રણેય પ્રકારના તાપ, આદિ વ્યાધિ ઉપાધિથી સર્વ રીતે મુક્તિ મળી શકે. અને એમાંય આવું પવિત્ર ધામ મળ્યું છે આપણને કે પાપમાંથી આપણને મુક્તિ અપાવનારું ધામ છે. મોક્ષદાયિની કહેવાય. જ્યાં શિવનું સ્થાપન હોય ને, જ્યાં લિંગનું સ્થાપન હોય ને, જ્યાં ભગવાન ઈષ્ટ આરાધ્ય ભગવાન શિવ હોય ને, ત્યાં સમજી લેવાનું કે મુક્તિનું ધામ છે. એને કાશી જ સમજવી. અને અહીંયા તો ઇતિહાસમાં પુરાણોમાં પણ બતાવી દીધું કે આ સ્થળ ઉપર બેસીને જે પ્રભુનું સ્મરણ કરશે, વિશ્વનાથ કાશી ક્ષેત્ર તન્નિવાસો જાહ્નવી શરણોદકમ ગુરુ વિશ્વેશ્વર સાક્ષાત તારકમ બ્રહ્મ નિશ્ચિતમ. કાશીમાં રહીને જે પુણ્ય મળે એ પુણ્ય આપણને અહીંયા મળવાનું છે. એ પુણ્ય મળવાનું છે. અને એવું પુણ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે જ્યારે બેઠા છીએ, પણ ચિત્તને બરાબર લગાવીને રાખજો, ચિત્તને શુદ્ધ બનાવીને રાખજો. જે ચિત્ત લગાવીને ગાશે એના સકલ પાપ ત્રય તાપ નશાવે. બધા જ પાપો અને ત્રણ પ્રકારના તાપો, પાપ અને તાપ બંને વસ્તુ લખેલી છે. તમામ પ્રકારના પાપ અને ત્રણ પ્રકારના તાપ, આદિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી પરમાત્મને નમો નમઃ. ત્રણેય પ્રકારના તાપથી મુક્ત કરે. આધિ શરીરથી થયેલા તમામ કર્મને લઈને જે આપણને નડી રહ્યું છે એમાંથી મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે. વ્યાધિ, આધિ કુદરતી વ્યાધિ કર્મથી, અને ઉપાધિ આપણે જાતે ઊભી કરીએ છીએ. તે ન હોય તો લાવીને મૂકી દઈએ, એ ઉપાધિ હે ને. અને મોટે ભાગે આ ઉપાધિઓ આપણે જ ઊભી કરીએ છીએ. બને ત્યાં સુધી થોડુંક મૌન રાખતા શીખીએ ને તો ઉપાધિ ઓછી ઊભી થાય. બધી ઉપાધિઓ જે ઊભી થાય છે એનું કારણ છે બોલવા વધારે જોઈએ છે. માણસને વાણી ઉપર કંટ્રોલ નથી. ઘણાને તો એમ જ કે હું કહું એ બરાબર જ છે, આપણે કહીએ એટલે ફાઇનલ ને મોટે મોટેથી ચાલુ થઈ જાય. સંયમ રાખો વાણી ઉપર. કદી કોઈ પૂછે નહીં ત્યાં સુધી જવાબ ન આપો. આપને ઘણું બધું ખબર હોય, ઘણી બધી આવડત હોય ને, તો શાંતિથી બેસો, જુઓ. જ્યારે પૂછવામાં આવે ને ત્યારે જવાબ અપાય. અને વગર માગી સલાહ તો કોઈને ન આપવી. ઘણાને બહુ ટેવ હોય એવી, કોઈ પૂછે નહીં કાંઈ નહીં તો પણ વચ્ચે કૂદી પડે કે આમ નહીં, આમ કરો, આમ કરો, આમ કરો. તું શાંતિ રાખ. એમની પણ મગજ છે, એમને પણ દોડાવા દે. બધાને ભગવાને બુદ્ધિ આપી છે, બધાને ચાલવા દે. વાણી ઉપર સંયમ રાખજો. વાણીનો સંયમ ઘણી બધી ઉપાધિઓમાંથી આપણને બચાવી લે. એટલે ઓછું બોલવું. અને એમાં જ્યારે કથામાં બેઠા હોઈએ ને ત્યારે તો માત્ર જે બોલાય અને હરિસ્મરણ કરાય, એના સિવાય કાંઈ ન બોલાય. કથા મંડપમાં જેમાં પ્રવેશ કરો. અને એમાં આપણને તો આજે અમારા ભરતભાઈએ શેમાં બેસાડી દીધા છે આપણને? બહાર વાંચ્યું કે એમને બેસી ગયા? હે, ચિત્રકૂટ ધામમાં બેઠા છીએ. આહા, કોણ લઈ જાય આપણને? હે, એવો જ અંદરથી આનંદ માનો કે ચિત્રકૂટ ધામમાં બેઠા છે. પ્રભુ રામની પવિત્ર ચરિત્ર લીલાઓ ચાલી રહી છે. અને આવા દિવ્ય ચિત્રકૂટ ધામમાં આપણને ભગવાને બેસાડી દીધા છે. જેટલો ભીતરથી આનંદ માણવાનો પ્રયત્ન કરશો ને એટલો આનંદ મળશે. અને આ આનંદ એવો છે શાશ્વત આનંદ. શાશ્વત આનંદ. સંસારની કોઈ પણ ચીજ લાવશો ને તો એમાં આનંદ મળશે, પણ કેટલો? ક્ષણિક આનંદ મળશે, થોડીક વાર આનંદ મળશે. બહુ સરસ સાડી ગમીને લઈ લીધી, ગમીને લઈ તો લીધી, અને લીધા પછી ઘરે ગયા, ફોલ બેડિંગ કરાવી દીધું, બ્લાઉઝ સિવાઈ ગયો, દરજીને 50 રૂપિયા વધારે આપીને તાત્કાલિક સીવડાવ્યો. અને નણંદબા આવ્યા, ભાભી સાડી બહુ સારી છે. હા, એટલે જે સાડી પહેરવાનો અભરખો હતો, જે આનંદ માણવાનો હતો, એ બધો ગયો ને. દુનિયામાં તમે કોઈ પણ ચીજ લાવો એનાથી ક્ષણિક સુખ મળે, પણ
શાશ્વત સુખ, સનાતન સુખ, પરમ આનંદ તો માત્ર ને માત્ર પરમાત્માની વિશ્રામાં પ્રભુની ગોદમાં મળે, એના નામ સ્મરણથી મળે. અને એ આનંદ અંદર એટલો અદ્ભુત હોય, એનું કોઈ વર્ણન ન થઈ શકે. માણજો, અહીંયા આવ્યા છે ને તો એ આનંદ લૂંટજો. બીજી બધી વાતોમાં મગજ ઓછું દોડાવજો, પણ આનંદ લૂંટજો. કારણ કે એ તમને બીજે ક્યાંય નહીં મળે. એ ક્યાંય, ને જેટલો આનંદ લૂંટવાનો પ્રયત્ન કરીશું ને, ઉપાધિ ઓછી થશે, ઓછી ઊભી થશે. ઉપાધિઓમાંથી બચવું હોય તો બધામાં આનંદ લૂંટવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. આનંદ લૂંટીએ. કહ્યું, જાપ સદન પૂજન ઇહ સાધા, હો તન ભૂત પ્રેત કી બાધા. જાશું સદન પૂજન ઇહ સાધા. દરેક ઘરમાં આનું પૂજન થવું જોઈએ. આપણે કહીશું કે અમારા ઘરમાં તો રામાયણ છે, હે, અમે તો દરરોજ પૂજા કરીએ છીએ, હે, અમે તો દરરોજ પૂજા કરીએ છીએ. અને પૂજનમાં આપણે શું કરીએ છીએ? ફૂલ ચડાવીએ છીએ. રામચરિતમાનસનો પવિત્ર જે ગ્રંથ છે એ ગ્રંથને આપણા ઘરમાં રાખ્યો, આપણે પૂજન કરીએ છીએ, ફૂલ મૂકીએ છીએ, ચોખા લગાવીએ છીએ, ઘણા કંકુ ચડાવે છે, વાત બરાબર છે. પરંતુ એટલા માત્રથી એની પૂજા નથી. એ માત્રથી પૂજા નથી. અહીંયા તુલસીદાસજી મહારાજનું કહેવું છે કે એનું પૂજન એટલે એને નિત્ય ખોલો અને એના 2 પાન નિયમિત અધ્યયન કરો, વાંચન કરો. તમે જોજો, એક નિયમ લેજો, 2 પાના નિયમિત વાંચવાનું શરૂ કરી દેશો ને, હો તન ભૂત પ્રેત કી બાધા. ભૂત પ્રેત ઘરમાં હશે ને તે ચાલવા માંડશે. કારણ કે રામચરિતમાનસમાં એ તાકાત છે. તુલસીદાસજી મહારાજે અનુભૂતિ કરેલી છે અને પછી બતાવી છે. આગળ કહેવાયું, જાસુ સદન રામાયણ યમ કિંકર્ણતાસુ મૃગ ગહી. જે સદન ભવનમાં, જે ઘરમાં રામાયણ રાખવામાં આવે છે, એમ કહેવાયું છે કે તેના ઘરમાં યમ કિંકર તાસુ મૃગ ગહી પ્રવેશ કરી શકતા નથી. યમના મારમાંથી બચવા માટે પણ રામાયણના સાનિધ્યમાં રહો, રામચરિતમાનસના સાનિધ્યમાં રહો એમ કહેવાયું. કારણ કે તેમાં સમસ્ત સંસાર સૃષ્ટિના નિયતા જગદીશ્વર, અખિલેશ્વર પ્રભુ પરમાત્માના પાવન ગુણગાન છુપાયેલા છે. તેથી એવા પવિત્ર ગુણગાન, જો નિત પ્રીત રામાયણ ગાવે, પુત્ર પૌત્ર સુખ સંપત્તિ પાવે. પુત્ર પૌત્ર સુખ સંપત્તિ પાવે. જો નિત પ્રીત રામાયણ ગાવે, પુત્ર પૌત્ર સુખ સંપત્તિ પાવે. પુત્ર પૌત્ર સુખ સંપત્તિ પાવે. નિત્ય રામાયણ ગાઓ, રામને ગાઓ. જેનું ગાયન કરવામાં આવે, જેનું ગીત ગાવામાં આવે, જેને યાદ કરવામાં આવે, કહેવાયું, ભમરી પકડે કીટકો કર લે આપ ક્ષમા. જેનું નિત્ય શ્રવણ કરો, સ્મરણ કરો, એને સ્મરણ કરતા કરતા એના મય બની જવાય, એ અંદરથી જાગૃત થઈ જાય અને પુત્ર પૌત્ર સુખ સંપત્તિ પાવે. અનેક વંશની વેલીને મારો રામ, મારો રાઘવ લીલી છમ રાખે, એ વાત તુલસીદાસજી મહારાજે બતાવી. અને તેથી જ તુલસીદાસજી મહારાજ રામચરિતમાનસના અનમોલ રત્નને આપની સમક્ષ મૂકતા પહેલા કહે કે આ રત્નનું મૂલ્ય શું છે. રત્નના મૂલ્યને સમજવામાં આવે ત્યારે રત્નને સાચવીને મુકાય. મૂલ્ય સમજાયું ન હોય તો એને ગમે ત્યાં મૂકેલું હોય, હે ને. આપણને કોઈએ સોનાની
સોના મોર ભરેલી પોટલી આપી દીધી અને કહ્યું કે કાંઈ નહીં જરાક મૂકજે ને. તો આપણે એને જોયું નથી, સમજ્યા નથી શું છે, એટલે આમ મૂકી દીધી. પણ પછી પેલા આવીને પૂછે કે ક્યાં મૂકી? આ મૂકી અભરાઈ ઉપર નાખી છે. અરે એમાં તો સુવર્ણ મુદ્રા છે. હાય હાય બાપરે, કહેવાય નહીં. તો ખબર હોત તો ક્યાં મૂકત? તિજોરીમાં મૂકત. તિજોરીમાં મૂકત. ખબર હોત તો તિજોરીમાં મૂકત. અનમોલ વસ્તુ છે, મોઘી વસ્તુ છે, ઘરમાં આપના સોનાના દાગીના છે, તો ક્યાં મૂકો છો? તિજોરીમાં. તિજોરીમાં તિજોરી. અને એમાંય બીક લાગે તો ક્યાં? લોકરમાં. કેમ? જે વસ્તુ જેટલી અનમોલ હોય એને એવી રીતે સાચવવામાં આવે. એમ તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે કે આ વસ્તુ એટલી અનમોલ છે, એને સાચવીને રાખજો. કઈ તિજોરીમાં રાખશો? કઈ તિજોરીમાં રાખશો? હૃદયની ગુફામાં એને એવું સાચવીને મૂકજો કે ત્યાંથી કોઈ એને ચોરી જાય નહીં. કારણ કે સંસારમાં ચારે બાજુ ચોરી લૂંટફાટ ચાલી રહી છે. આજે સંસારના માનવ માત્રના ભીતરમાં પડેલા સદગુરુને ચોરવા માટે પાશ્ચાત સંસ્કૃતિના એવા વાયરા વાવા લાગ્યા છે, એવા ચોર લૂંટારુઓ આવી ગયા છે કે તમારા સંસ્કારોને કચડી નાખવા માટે તૈયાર છે. તૈયાર છે. એટલે સારું કામ કરનારા ભાઈઓ બહેનોના અંદર પણ ક્યારેક ને ક્યારેક વિષય વિકારોના કીડાઓને ઠાલવી જાય છે અને જેથી કરીને સંસ્કારોની ચોરી થઈ જાય. સદકાર્ય કરનારી વ્યક્તિ પણ ખોટા માર્ગે વળી જાય છે. કારણ શું છે? જો તમે તમારા હૃદય ગુફામાં પૂરેલા આ દિવ્ય સંસ્કાર પ્રભુ રામના રતનને સાચવો નહીં ને, તો આજે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ એને ચોરી અને આપણને પણ એની અંદર નાખવા ધકેલવા માટે તૈયાર છે. સાચવજો. આ અનમોલ રત્ન આપણી ઋષિઓએ આપેલા છે, એને સાચવજો. આપણી તો કેટલી મોટી આ પૂંજી છે. એને જેને સાચવ્યું છે એનું જીવન ધન્ય બન્યું છે. એને સાચવીને રખાય. રામચરિત માનસની એ મૂલ્યતાને બતાવી કહેવામાં આવ્યું કે રામચરિત માનસમાં 4 ઘાટ બતાવાયા છે. 4 ઘાટનો મહિમા કહેવાયું. તુલસીદાસજી મહારાજ કહે કે મારું રામચરિત માનસ એ તો માન સરોવર છે. જેમ માન સરોવરને 4 ઘાટ, કોઈ પણ ઘાટ ઉપરથી જાઓ અને સ્નાન કરી શકો છો, એમ રામચરિત માનસના 4 ઘાટ બતાવાયા. કોઈ પણ ઘાટ ઉપર જાઓ આપની તરસ તો બુઝાય, તરસ છીપાય. એટલું જ નહીં પરંતુ અંતરમાં આનંદ પણ આવે. માન સરોવરમાં કહેવાયું છે કાગડો સ્નાન કરે ને તો હંસ બની જાય. માન સરોવરમાં કાગડો સ્નાન કરે તો હંસ બની જાય. તો વિજ્ઞાન કહે કે ભાઈ એવું વિજ્ઞાન તો સાચું માને નહીં કે કાગડો હંસ બને. કાગડાનો રંગ કાળો જ રહે, કાગડાનું પક્ષી જે કાગડો છે એ કાગડો જ રહે, પણ હંસ બની જાય મતલબ છે કે તેની વૃત્તિ જે કાગ વૃત્તિ છે એ હંસ વૃત્તિ બની જાય. હંસ વૃત્તિ એટલે કેવી વૃત્તિ? નિરક્ષીર વિવેક. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ युग ऋषि युग दृष्टा वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी बारंबार कहता, बेटा आप किसकी आराधना कर रहे हो? आप किस मंत्र का जाप कर रहे हो? गायत्री महामंत्र की उपासना कर रहे हो, गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हो. बेटा आपने देखा है कि गायत्री मां किस पर आरूढ़ है? गायत्री मां किस पर आरूढ़ है? गायत्री मां हंस पर आरूढ़ है. हंसारूढ़ श्वेतंबर धारी, स्वर्ण कांति सुचि गगन बिहारी. पुस्तक पुष्पक मंडल माला, शुभ्र वर्ण तनु नयन विशाला. અને આગળ કહ્યું, ધ્યાન ધરત પુલકિત હિત હોઈ, સુખ ઉપજત દુઃખ દુર્મતિ ખોઈ. દુર્મતિને દૂર કરી દે. હંસ ઉપર આરૂઢ માં ગાયત્રીનું સ્મરણ તો કરો. હંસમાં કઈ શક્તિ છે? માં ગાયત્રી હંસ ઉપર આરૂઢ કેમ છે? હંસમાં એ શક્તિ છે. કઈ શક્તિ? નિરક્ષીર વિવેક. હંસ, સાચા હંસલા હોય ને એ ભૂખે મરી જાય પણ એ ખાય. સાચા હંસલા હોય ને એ ગમે તેવી પરિસ્થિતિ આવે પણ
ગંદકી ઉપર ન જાય. એવો વિવેક માનવમાં જ્યારે જાગે ત્યારે તેના અંતઃકરણમાં માં ગાયત્રી આરૂઢ થઈ જાય. ગમે તેવી ભીષણ પરિસ્થિતિ આવે પણ આ ખોટું છે એટલે હું ખોટાને મારા જીવનમાં નહીં અપનાવું. મને ખોટ જવાની હોય તો જાય, મારે ભૂખે મરવું પડે તો મરીશ, હું 2-4 દિવસ ભૂખે રહીશ તો મરી નહીં જાઉં, મારો પ્રભુ વ્યવસ્થા કરશે. પરંતુ ખોટું કરીને આજે દુનિયામાં શું ચાલી રહ્યું છે? માણસ ખોટું કરીને જલસાથી જીવવા માંગે છે. માણસને વૈભવશાળી જીવન પસંદ પડી ગયું છે, એસ આરામથી જીવન જીવવું છે અને એના કારણે તે ખોટું કરી રહ્યો છે. ખોટું કરીને થોડુંક ખોટું કરો, ઘણું બધું મળી જાય, લેર કરો. પણ એને ખબર નથી મફત એટલું સખત. જેટલું મફતમાં મળે ને એટલું સખત છે. એટલે મફતનું કદી પણ ભોગવવા માટે લાલચ રાખવાની નહીં. આ લાલચ બહુ બુરી બલા છે અને લાલચને કારણે તમે જુઓ ને મફતમાં એકના ડબલ કરવામાં આવશે. તમારી 1 તોલાની સોનાની બંગડી હશે તો 2 તોલાની થઈ જશે અને 2 નું આપી દે. લેન ભાઈ 2 તોલાની થતી હોય તો કર્યા. જરાક તો વિચારો કે 2 તોલાની આમ થઈ જતી હોત તો એના કર દે. એને ઘેર ઘેર ક્યાં ફરવાની જરૂર છે? એ મોટો બંગલો બનાવીને એનો રહેત. પણ લાલચ, લોભિયા હોય ને ત્યાં ધુતારા ભૂખે મરે નહીં. એને ફોલી ફોલીને ખાધા જ કરે, ખાધા કરે. ધ્યાન રાખ. તેથી નિરક્ષર વિવેકને હૃદયમાં જાગૃત કરે, હંસ વૃત્તિ જાગૃત થઈ જાય. એવી હંસ વૃત્તિ જાગૃત થાય ત્યારે સદબુદ્ધિની અધિષ્ઠાત્રી આદ્ય શક્તિમાં ગાયત્રી તેના હૃદયમાં આરૂઢ થઈ જાય. અને જેના હૃદયમાં એ આરૂઢ થઈ જાય ને ત્યારે એનું જીવન ધન્ય બની જાય. કારણ દુર્મતિને નાશ કરી દે, સન્મતિ પ્રાપ્ત થાય. અને રામચરિતમાનસ કહે, જહાં સુમતિ વહાં સંતતિ નાના, જહાં સુમતિ વહાં સંતતિ નાના, જહાં કુમતિ વહાં વિપત્તિ નિધાના, જહાં કુમતિ વહાં વિપત્તિ નિધાના, જહાં સુમતિ વહાં સંતતિ નાના, જહાં સુમતિ વહાં સંતતિ નાના, જહાં સુમતિ વહાં સંપત્તિ નાના, જહાં સુમતિ વહાં સંપત્તિ નાના. અનેક પ્રકારની સંપત્તિ અને સંતતિ મેળવવી હોય તો સૌથી પહેલામાં પહેલા સુમતિ, સન્મતિ જોઈશે. દુર્મતિને દૂર કરે, સન્મતિને જાગૃત કરે એ રામચરિતમાનસ માન સરોવર રૂપ છે. ડૂબકી લગાવજો, હંસ વૃત્તિ જાગૃત થશે. હંસ વૃત્તિને જગાડવાનો પ્રયત્ન કરજો, ચિંતન કરજો થોડું કે મારા માટે શું યોગ્ય છે અને શું યોગ્ય નથી. જે સાચું હોય, જે સારું હોય, જે સારરૂપ હોય એને ગ્રહણ કરજો તો કાગડો હંસ બની જાય. આપણે પણ જરાક ઊંડી દ્રષ્ટિ કરીએ, આપણા જ જીવનમાં જરાક પાછળ જઈએ ને તો કદાચ આપણને ખ્યાલ આવે કે આપનામાં કેટલા બધા દુર્ગુણો હતા. પણ સંગ સારો થયો, કથા સત્સંગ સાંભળતા સાંભળતા મનમાં સદભાવનાઓ જાગૃત થવા લાગી અને સદભાવ જાગવાને કારણે સત્કર્મ તરફ વૃત્તિ જાગી અને જીવન બદલાઈ ગયું. કાગડો હંસ બની ગયો. બકહું કા કપિક મરાલા. 4 ઘાટ, એમાં માનસરોવરના 4 ઘાટની જેમ રામચરિતમાનસમાં 4 ઘાટ બતાવાયા. શિવ અને પાર્વતીનો સંવાદ જે બતાવે તે જ્ઞાન ઘાટ કહેવાયો. કાગભૂષુંડીજી મહારાજ અને ગરુડજીનો સંવાદ જે બતાવાયો એને ભક્તિનો ઘાટ કહેવાયો. આજ્ઞવલ્કલજી મહારાજ અને ભારદ્વાજ મુનિનો સંવાદ એટલે કર્મનો ઘાટ. અને તુલસીદાસજી મહારાજ
સ્વયં મનની સાથે સંવાદ કરે છે એ શરણાગતિનો ઘાટ. તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે કે દુનિયાની સાથે તમે બહુ વાતો ચીતો કરો, પણ ક્યારેક થોડોક સમય એવો કાઢજો, મનની સાથે વાતો કરજો, પોતાની સાથે બેસજો. હર પળ આજુબાજુ ચારે બાજુ લોકો ફર ફર કર્યા કરતા હોય, ઘરમાં ઘરના ન હોય તો પછી પાડોશ વાળા આવીને બેસી જાય ને સતત તમે એકબીજાના સંપર્કમાં જ રહ્યા કરશો ને ત્યારે મનની સાથે બેસી નહીં શકો. એકાંત મળે ને ત્યારે એકાંતને માનજો. એકાંતમાં મનની સાથે બેસવાનો પ્રયત્ન કરજો. એકાંતમાં પોતાની જાત સાથે ચર્ચા કરજો. સ્વયંની સાથે બેસે ને ત્યારે જ અંતઃકરણમાંથી સાચા અર્થની અંદર સત્યની શોધ કરી શકાય, રામને ઓળખી શકાય, રામને જગાડી શકાય. તુલસીદાસજી મહારાજે સ્વયંની સાથે સંવાદ કર્યો છે. સ્વાંતતઃ સુખાય, પોતાના આનંદ માટે રામચરિતમાનસના રામના ગુણગાન ગાતા ગાતા તેમને રચના કરી. 4 ઘાટ બતાવાયા: જ્ઞાન, ભક્તિ, કર્મ અને શરણાગતનો ઘાટ. રામકથાને કલ્પવૃક્ષ સમાન કહેવામાં આવી. રામકથા કલ્પવૃક્ષ છે. વૃક્ષની છાયામાં બેઠા છીએ. રામકથાને પણ કલ્પવૃક્ષ કહ્યું. કલ્પવૃક્ષ એટલે આપણને ખબર છે કે આપના મનની તમામ કામનાઓને પૂરી કરે, જેની નીચે બેઠા છીએ અને ત્યાં ગયા પછી આપણી મનોકામના પૂરી થાય એટલે એને કલ્પવૃક્ષ કહેવાય. કામધેનુ, કપિલા. અમે આવતા આવતા માં શરૂડ અમારા મદનભાઈ અને ભાઈશ્રી, જેમને ખૂબ સુંદર ગૌશાળા બનાવી છે અને એટલી સરસ કપિલા ગાય, કામધેનુ રૂપ, કાળી કાળી અને એટલી સુંદર કે જેની પાસે ગયા પછી ભાઈએ કહ્યું કે બધી મનોકામના પૂરી કરી દે. એની પાસે ઉભા રહો શાંતિથી. ગાયની પાસે બેસીને તમે ગાયત્રી મંત્રનું રટન કરતા કરતા તમારા અંતરની કોઈ પણ ભાવનાને ગાય માતાના ચરણમાં મૂકો ને એ પૂરી થાય. એમ તુલસીદાસજી મહારાજ કહે કે રામચરિત માનસ પણ કલ્પવૃક્ષ સમાન, કામધેનુ સમાન છે. એની પાસે બેસો ને અંતરની કોઈ પણ મનોકામના હોય એ પૂરી કરે. વૃક્ષ એટલા માટે બતાવાયું, વૃક્ષનું બિરુદ એટલે આપવામાં આવ્યું કે વૃક્ષને તમે જુઓ તો વૃક્ષના 7 અવસ્થા, વૃક્ષની અંદર 7 તત્વો સમાયેલા છે. વૃક્ષનું મૂળ, પહેલામાં પહેલું મૂળ, એ મૂળ જમીનમાં છે, દેખાતું નથી, પણ આટલા મોટા વૃક્ષનો આધાર મૂળ છે. એમ રામચરિતમાનસ કલ્પવૃક્ષ છે, એનું મૂળ, એના 7 કાંડ ને 7 રીતે વહેંચીને કહેવામાં આવ્યું કે સૌથી પહેલામાં પહેલો કાંડ મૂળ એટલે બાલકાંડ. રામચરિતમાનસનું મૂળ એટલે બાલકાંડ કહેવાયું. ત્યાર પછી મૂળની ઉપર થડ આવે. થડ એટલે આખો એની જે શાખા પ્રશાખા ડાળી પાન બધું જે છે એનો આધાર થડ, અને થડ મોટું હોય હે ને. થડ એ સ્તંભ રૂપ છે અને તે એટલે અયોધ્યા કાંડ. રામચરિતમાનસનું થડ એટલે અયોધ્યા કાંડ બતાવવામાં આવ્યું. એની શાખા એટલે આરણ્ય કાંડ, અને શાખા થાય એટલે શાખાની ઉપર શું આવે? ડાળીની ઉપર શું આવે? પાન આવે. કિષ્કિંધા કાંડ એટલે પાંદડા, અને પાન આવ્યા પછી એના ઉપર પુષ્પ આવે. સુંદર કાંડ, રામચરિતમાનસનો સુંદર કાંડ એટલે પુષ્પ, કારણ કે આખા રામચરિતમાનસમાં સુંદર કાંડની અંદર જે પુષ્પ ખીલ્યું ને એ પુષ્પએ એવી રામ ગુણ ગાથામાં સુવાસ પ્રસરાવી દીધી, અને એ પુષ્પ એટલે હનુમાનજી મહારાજ. હનુમાનજી મહારાજ. અને ફૂલ આવ્યા પછી શું આવે? ફળ આવે. લંકા કાંડ એટલે એનું ફળ. આખા રામચરિતમાનસનું ફળ એટલે લંકા કાંડ.
અસુરોનો સંહાર અને માં જાનકી માં સીતાનું પુનઃ આગમન. કહેવાયું કે ફળ હોય તો પછી ફળનો શું નીકળે? રસ નીકળે. તો રામચરિતમાનસનો રસ એટલે ઉત્તરકાંડ. સાર, તમામે તમામનો સાર કહેવાય એ ઉત્તરકાંડ. આખા માનવ જીવનની મહત્વતા સમજાવી દે એ ઉત્તરકાંડમાં બતાવવામાં આવી, એટલે તેને રસ કહેવામાં આવ્યું. આમ 7 કાંડ એટલે કલ્પવૃક્ષ સમાન રામચરિતમાનસને બતાવવામાં આવ્યું અને કહેવામાં આવ્યું કે એવું આ રામચરિતમાનસની સુંદર ગુણગાથા આપને જ્યારે ગાઈ રહ્યા છે ત્યારે કથામાં તો બધા બહુ જાય, પણ કહેવાયું કે કથાને બધા લોકો જુદી જુદી રીતે પાછા જુએ. ઘણા લોકો કથા સાંભળવા જાય ત્યારે એવું જોવા જાય કે ચાલો જરા શણગાર કેવો કરેલો છે તે જોઈ આવીએ. ઘણા લોકો કથામાં જાય તો એટલા માટે જાય કે ચાલો કથામાં જઈએ, કેવી કથા કે છે જરા સાંભળી આવીએ. રસ પડશે તો બીજા દિવસે જઈશું. ઘણા લોકો કથામાં બેસે અને એક આસને બેસી જાય, શાંત ચિત્તે બેસી જાય અને ભાવથી કથાનું સ્મરણ કરે. અને જેમ સ્મરણ કરતા કરતા જેમ પિક્ચર જોવા જાય ને, એમ પિક્ચરમાં કેવું કે આમ તમે દ્રશ્ય દેખાય, એમ કથા સાંભળતા સાંભળતા જેમ કથાના પ્રસંગો આવતા જાય તેમ તેના મનસ્પટલ ઉપર એ ચિત્ર દેખાવા લાગે. જેમ આપણને રામની વાત કરી તો આપણને રામ આપણા અંતરમાં દેખાય. સાંભળતા સાંભળતા એ ચિત્ર આપણા મનસ્થિતિ ઉપર, મનઃપટલ ઉપર દેખાવા લાગે. ઘણા લોકો ચિત્રની જેમ જોવે અને જોયા કરે, આમ આવું થયું બરાબર છે. હવે હનુમાનજીએ કૂદકો માર્યો એટલે આપણને આમ હનુમાનજી દેખાય, કૂદકો મારતા દેખાય, આમ ઉડતા દેખાય. ચિત્રપટલ ઉપર એ આપણને દેખાય, અંકિત થઈ જાય. અને ત્યાર પછી કહેવામાં આવ્યું કે ઘણા લોકો કથા સાંભળે ને, કથાને સાંભળતા સાંભળતા અરીસાની જેમ પોતાની જાતને તેની સામે મૂકીને કથા સાંભળે. દર્પણની જેમ, કથાને દર્પણની જેમ કે વાત સાચી છે, આમાં આટલી સુંદર વાત બતાવાઈ, એમાં મારું સ્થાન ક્યાં, હું શું કરું છું? એટલે તો પૂજ્ય બાપુ એમ કહેતા કે કથા, આ રામચરિતમાનસની કથા લઈને નીકળ્યા છીએ, આ તો તૈયાર કપડાની દુકાન છે. આ તૈયાર કપડાની દુકાન છે, જેને બંધ બેસતું આવે ને એને પહેરી લેવાનું. એમ લાગે કે આ મારા માપનું છે તો લઈ લેવાનું, પૈસા નથી લેવાના. જેને જેવું બેસે